सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे दोस्तों। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते चार। फिरोजपुर की रैली विच नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री, सुरक्षा नूं लैके घिरी पंजाब दी सरकार। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि सड़की रस्ते बारे प्रधानमंत्री दे आउण बारे नहीं दस्सिया गया प्रोग्राम। जलंधर दे विच 33 साला बॉडी बिल्डर की कोरोना करके हुई मौत। ते शिव सेना आगू दे घर दे बाहर चलियां गोलियां, पुलिस पड़ताल दे विच जुटी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अज फिरोजपुर रैली रद्द हो गई। प्रधानमंत्री नूं हसैनीवाला तो ही दिल्ली वापस परतना पिया। बदलवाई ते मींह करके बहुत घੱਟ लोग रैली दे विच पहुंचे हुए सन। इस रैली विच भाजपा नूं 3 ਲੱਖ तो वध लोकां दे शामिल होण दी उम्मीद सी, पर प्रधानमंत्री इस रैली विच नहीं पहुंच सके। इस तो बाद प्रधानमंत्री का बयान सामने आया कि उन्होंने बठिंडा हवाई अड्डे के अधिकारियों को सुनेहा दिता है कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि उन्होंने धन्यवाद कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे ते जिंदा पहुंच गया हाँ। इस बयान तो बाद मौसम का ठंडा मिजाज गरमा गया। भाजपा के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कमी को लैके कांग्रेस की पंजाब सरकार से सवाल चुके हैं। दूजे पासे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करने की मंग की है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है क्योंकि मानयोग प्रधानमंत्री जी ने रैली करती जी फिरोजपुर रैली करने वास्ते आया। साड़ियाँ उन्होंने कोई मिल के मंगा सी डिस्कस करने वाले जिसे अं बकायदा मंग पत्र दिता सीगा। एक तो लखीमपुर खीरी के जोड़े कातल वा उन्होंने अपना अजय मिश्रा को बर्खास्त करके उत्ते 120 का जो परचा दर्ज बनती कार्रवाई की जाए। जोड़े यूपी के शहीद आ लखीमपुर खीरी के उन्होंने 302 के परचे परचा रद्द करके जेलों बाहर कढ़िया जाए। जोड़े 750 के करीब शहीद वा उन्हों का मुआवजा सरकार देवे और जोड़े परचे दर्ज होए दिल्ली के हरियाणे पंजाब यूपी के वो परचे सारे कैंसल करने की वादा MSP से कमेटी बनाने की गल सी। ये मंगां नूं लैके मिलना सीगा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ही असीं अपना मिलण का प्रोग्राम बनाया सीगा भी उत्थे ਜਿਹੜੇ गजेंद्र शिकालत जी उन्होंने मिल के मंग पत्र दे के गलबात करांगे, पर प्रशासन ने सरकार ने आप ही राह रू रोक के तो सारा खिलारा जिहा पै गया। पर फिर भी धन्नवाद करते हैं पंजाब के सारे ही सूझवान लोगों का, हरेक भाईचारे ने सहयोग किया वा। पत्रकार भाईचारे ने, किसानां, मजदूरां, मुलाजमां ने सारे सहयोग दिता। हरेक वर्ग के सहयोग सदका ये शांतमई जिहड़ा माहौल वा मींह दे विच वधिया निबड़ गया वा। सो भारत एक सुंदर फुलों का गुलदस्ता वा। देश यदि पंखड़ी करने से कुछ जी लगे हुए नहीं, यदि कभी पंखड़ी नहीं होने देंगे। भारत एक सी, एक है तो एक रहेगा। इत्थे किवें जिवें बीजेपी वर्कर आए सी ते माहौल थोड़ा तनाव होया, की वजह बनी? देखो जी वाधा घाटा हो जाता। वो आए सी, उन्होंने कोई नारेबाजी की, इधरों नारेबाजी की कई, पर दो ही तरह के सियाने पुरुष जिन्हें समझा बुझा के सारे कुछ नहीं समझते। विभाग ने रैली के रद्द होने का कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कोताही दसी है, पर दूजे पासे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने गृह विभाग के कारणों रद्द किया। उन्होंने कहा कि असल में फिरोजपुर रैली लिए 70,000 कुर्सियां लाइया सन, पर सिर्फ 700 लोग ही पहुंचे। पर मींह या कोई होर बहाना बना के रैली रद्द हो गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि बीती रात 3 बजे तक मैं सारे इंतजाम कह के करवाए सन। प्रधानमंत्री ने बठिंडा तो फिरोजपुर हवाई जहाज़ राही आउणा सी, सड़क राही कोई प्रोग्राम नहीं सी। उन्होंने पंजाब सरकार को पहला ही दस देना चाहिए सी, जेकर प्रोग्राम बदलना सी असीं बदलवें प्रबंध कर सकते सी, क्योंकि VIP मूवमेंट के लिए बदलवें रास्ते तैयार किए जाते हैं, पर वह बिना किसी प्रोग्राम के सड़की रास्ते तुर पए तो कईयां ने मौका सांभ लिया तो रास्ता जाम कर दिता। सर, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं। अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ। मुझे कोई गाली दे देता है, मैं कहता हूँ यार ठीक है, तू अच्छा बंदा है। यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में। उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं। किसी तरह का जान माल का ख़तरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है। मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुश आमदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने समूचे पंजाबियों की जी एड्डी वड्डी गल कह के गए भी शुक्र है मैं उत्थे जिंदा आ गया। ये बहुत वड्डी गल है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं, अतवादी दस्या गया, खालिस्तानी दस्या गया। देखो मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ,
होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात है। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने मेरे साथ जो IAS थे उनके टेलीफोन पे बात हुई है। नहीं ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਨਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈਪਸਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਤਾ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲక్ష్ਮੀਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਾਲਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿੱਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਊ ਨੰਦਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PCR ਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 50% ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ कि नानक का गुरु एक मुसलमान था, नानक मुगलों को भारत में लाया, नानक ने हिंदू धर्म ही अपनाया था, नानक मर गया, अंगद आ गया, अर्जुन ने आत्महत्या करी थी, अर्जुन के मरने के बाद हरगोबिंद का दिमागी संतुलन खो गया था, हरगोबिंद बहुत डरपोक आदमी था, सोते समय मौत के भय से 60 बंदूकधारी पहरे पर खड़े रखता था। इसी तरह श्री गुरु हरराय पातशाह बारे लिखा कि जब हरराय मरा उस वक्त बड़े बेटे की उम्र 15 वर्ष और छोटे की 6 वर्ष की थी, लेकिन बड़े बेटे को गद्दी नहीं दी गई क्योंकि वो नौकरानी के पेटों था। गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे लिखा कि तेग बहादुर हांसी के पास जंगलों में लुक छुप के रहता था, चोरों डकैतों सरकार के बागियों को पनाह देता था, जब सरकार को पता चला पकड़ के ले गए, कत्ल कर दिया। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे लिखा है कि गोबिंद ने पुत्रों के वियोग में आत्महत्या करी थी। मैं उन्होंने बेनती की है कि ये एक कमेटी बनी सी डॉक्टर खड़क सिंह होरां ते उन्होंने कमेटी ने ये रिपोर्ट दी सी कि ये किताब का पता किया जाए भी ये किताब किस साजिश के अधीन कौन बंदे ने जिन्होंने किताब पब्लिश की है। मैं कहा भी उस रिपोर्ट से अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी पड़ताल करा के जिन्होंने बंदियां ने ये किताब पब्लिश कराई है उन्होंने सजावां देनियां चाहिए ने। इस तरह गुरबिलास पातशाही 6वीं है वो संबंध भी है। और एक ये होर बड़ी अहम गल जी मैं अज मंग पत्र च लिखी है वो ये है कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों एक प्रोफैसर मनजीत सिंह की लिखी हुई किताब प्लस उसका नाम है हिस्टरी ऑफ पंजाब, वो +2 के बच्चों ने पढ़ाई है। और उस किताब के विच सिख धर्म नूं मुढ़ों रद्द करदिआं लिखिआ है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई नवीं संस्था नहीं चलाई। इस तरह होर भी बहुत कुछ लिखा है। श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे लिखा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले च बंद किया गया तो उन्होंने शरीर के 4 टुकड़े करके ग्वालियर के किले के 4 दरवाज़िਆਂ नाल टंगे गए। इस तरह उस बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे लिखा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर औरतों दी इज्जतां लुट्टण वाला ते मजलूमां दा खून चूसण वाला एक राक्षस सी। वो सारी बेनती की है कि ये जिहड़ियां इस तरह दी किताबां जिहड़ियां पब्लिश होईयां ने, एक श्रोमणी कमेटी ने करती, दूसरी जिहड़ी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने करती। इन्हां किताबां दे विच जो मैटर लिखिआ है इस मैटर नूं लैके पंजाब तो वखरियां दूसरियां स्टेटां हरियाणा यूपी राजस्थान आदि स्टेटां दे सिक्ख्या बोर्ड वाले वो बच्चों को स्कूलों पढ़ाने वास्ते इस तरह का मैटर लिखते हैं जां कोई होर कोई किताब इस तरह इतिहास बारे लिखता सिख इतिहास बारे तो वो जदों ये चीज़ां जिहड़ियां लिखियां जाणगियां इनू दोहराया जाएगा तो जे साडे सिख इतराज़ करनगे
ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਲੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ISI ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ISI ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ, ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਰਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਾ। ਬਚ ਜਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਜੀਆ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਸੁਨਾਮ ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਟੜਾ ਅਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।